مرزا علی صاحب کو لیجئے گا، ان کا تعلق احمدیت سے ہے۔ جی جی مرزا ضرور صاحب جی ایڈریس کیجئے میرے اس بات کو کہ پہلی چیز جو ہے ابھی ہمارے مرزا اکرم صاحب نے جو بات کی ہے وہ غلام قادیانی صاحب کے طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی تحریر دکھاتے ہوئے کہ مرزا صاحب مراق فرما لیا کرتے تھے۔ کیا فرما لیا کرتے تھے؟ مراق، اچھا مراق، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مرگی پاگل پنے کی ایک نشانی ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تمام انبیاء کو تھی۔ اور اچھا پھر ان کو یہ مرزا علی صاحب کو شکست لیجئے گا، فاروق ایک سیکنڈ، مرزا علی صاحب کو لیجئے گا، اور یہ ان کا تعلق احمدیت سے ہے اور بڑے مطلب مہذبانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ ان کو آپ لیں، آپ ان کو۔ جی جی مرزا ضرور صاحب شیخ آپ کا مائک میوٹ ہے، اسے کھول لیں۔ جی 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 ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہاں خیریت ہے، آپ سب کیسے ہیں؟ شکر، بڑی خوشی ہوئی آپ کو جی دیکھ کے یہاں پہ۔ ہاں نہیں میرے صاحب ہے۔ ایڈریس کیجئے میرے اس بات کو کہ پہلی چیز جو ہے ابھی ہمارے مرزا اکرم صاحب نے جو بات کی ہے وہ غلام قادیانی صاحب کے طرف منسوب کرتے ہوئے ان کی تحریر دکھاتے ہوئے اور ان کے صاحبزادے کی زبانی بھی کہ مرزا صاحب مراق فرما لیا کرتے تھے، اور مرزا صاحب کیا فرما لیا کرتے تھے؟ مراق، میم رے الف کاف۔ اچھا مراق، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ گوگل کر لیں تو آپ کو فوراً اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ مرگی پاگل پنے کی ایک نشانی ہے۔ جو لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تمام انبیاء کو تھی۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں آپ کو جوائن کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ مرزا صاحب وہ دکھائیے گا ذرا۔ نہیں آپ جیسے بات آپ نے کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی گفتگو کا آج موضوع کیا ہے۔ یہی ہے، یہی موضوع ہے سیرت المہدی۔ مطلب آج کی یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ چلتا ہی غلام قادیانی صاحب کی۔ جی مجھے پتا ہے، آپ کا پروگرام کی تو بنیاد یہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ایک وقت میں ایک ٹاپک ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی بات سمجھ آئے کرنے والے کو، سننے والے کو۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے 969، ٹھیک ہے جی 969۔ اچھا، اس کو اگر آپ پڑھیں، یہ یعنی کہ کتاب ہے سیرت المہدی، کتاب سے لیا گیا ہے یہ؟ جی جی جی، جو لکھی ہے اپنا بشیر احمد احمد صاحب نے۔ ہاں بشیر احمد احمد، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیٹھی غلام نبی صاحب نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور غلام نبی کو مراق ہے، یعنی کوئی ان کا کوئی شخص ہے غلام نبی کہ مثلا غلام نبی کوئی اور شخص ہے، اچھا جی جی، اس کو مراق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراق ہوتا ہے اور مجھ کو بھی ہے، یہ طبیعتوں کی مناسبت ہے، جس قدر ایسے آدمی ہیں کھچے چلے آئیں گے۔ اچھا اکرم صاحب، اس کا جو مرزا صاحب کا کتاب البریہ کے اندر ہے ذکر کس کا؟ مراق کا مختلف جگہوں پہ جو ہے نا اس کا ذکر ہے، کافی جگہوں پہ ہے، مطلب مرزا صاحب نے جو کیا ہوا ہے جی 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 جی۔ اوکے، اب آپ اس سے کسی قسم کی بھی بیماری لگا لیں، آپ ہلکی لگا لیں، شدت والی لگا لیں، کوئی مطلب جیسی بھی آپ کہنا چاہیں، مطلب وہ جی میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ فرمانا کہ سب نبیوں میں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مطلب اس کا سورس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بولوں کچھ؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو یہ ذکر کر دوں اپنے شیخ صاحب کہ میرا مقصد یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، نمبر 2،
मतलब कि अगर किसी ने कोई तहरीर लिखी है तो मैं हमेशा आपके साथ एक यही गुफ्तगू करते हुए बुनियाद रखता हूँ कि एक मजहबी शख्स होने की बुनियाद के ऊपर मेरे लिए पहला क्राइटेरिया हमेशा कुरान की होती है बात, और दूसरा क्राइटेरिया अगर कहा जाए तो एक बंदा अगर दावा करता है कि मुझे अल्लाह ताला ने कोई इल्हाम किया है, वही की है, रेवलेशन हुई है, तो उसको परखा जाए कि वो सच्ची है या वो कुरान के मुताबिक है। फिर तीसरी बात हम जानते हैं, ये आप और हम दोनों शायद इस पे मुत्तफिक हुए, कि जो अहादीस मुबारका होती है ना, जो मसलन जो मतलब कि जिसमें 2-3 लोग बयान करने वाले होते हैं, जैसे कि हमारे पास बात पहुंची या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें पहुंची, उसमें 2-3 बंदों से होके पहुंची। इसी तरीके से मिर्ज़ा साहब की बातें जो लिखी हैं उन्होंने, तो ये भी 2-3 बंदों से होके पहुंची जो उन्होंने लिख लिया एज़ इट इज़ उन्होंने बशीर साहब ने। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस नहीं बख्शती ये वाली बातें। हमें कॉन्फिडेंस लेने के लिए पहले जाना चाहिए सोर्स के ऊपर कि सोर्स क्या है। वो कुरान है, रेवलेशन है, और उसके बाद फिर वो बंदा जो दावा करता है उसकी तहरीरात हैं डायरेक्ट, ना कि वो दूसरे तीसरे बंदों के बाद जो बातें आती हैं उसको बाद में परखा जाता है। अगर मिर्ज़ा साहब की डायरेक्ट कोई तहरीर है, जैसे उनकी रूहानी खजाइन की किताबें हैं, उसके ऊपर अगर मैं देखूं और मुझे अगर लगे कि वो गलत है तो मैं आपके साथ एग्री कर सकता हूँ उस बात पे। ओके, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी ग्राउंड बनाई है और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं, जब आपने इसको नैरो डाउन किया है रूहानी खजाइन कह के, जी तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ दरियाफ्त करना चाहूँगा कि जब एक शख्स ये दावा कर दे और एक ऐसा लफ्ज़ जो मिर्ज़ा साहब के मानने वाले जो हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कलाम जो है वो माने के लिहाज से वो करता हो, वो अलहदा चीज़ है, लेकिन उसके लिए कुरान कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जब एक शख्स ये इकरार कर ले और ये ऐलान कर दे कि मैं नबी हूँ, और मिर्ज़ा साहब की तरफ ये कि जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और आपसे भी मैंने सुना है और दीगर अहमदी हज़रात भी कहते हैं, मामूर मिन अल्लाह, ठीक है? जी जो अल्लाह की तरफ से मामूर हो जाए, तो क्या उसकी हर बात को हम लेंगे कि ये मुँह से जो अल्फ़ाज़ अदा कर रहा है, क्या ये अल्लाह की तरफ से रिवील हुए हैं, या हम उनको देखेंगे कि ये सच है या झूठ है? अगर उसके ऊपर हमें शुबा हो तो हम उसको किस तरह परखेंगे उसको? जी ठीक है। अब अपना शेख साहब, जैसे अगर हम रुख करें अपनी इसी बात का, और ये आपको भी याद होगा क्योंकि आप ज़ाहिर है इल्म रखते हैं, कि एक वाक़या है, एक हदीस मुबारक है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वो बंदा कर रहा था दरख्तों को ना आपस में जी, जी, जी ठीक कर, हो गया, तो ठीक हो आपने गया। उनको मना फरमाया ना कि ऐसा ना कीजिए। जी, जी, ठीक, वो आपका अपना ही ख़्याल था, अपने ख़्याल के ठीक, मुताबिक। बाद ठीक। में आपने कहा कि मेरी हर बात को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कहूँगा कि एक होता है अंबिया के ऊपर जो डायरेक्ट रेवलेशन होती है खुदा की तरफ से, वो वो तो हुज्जत होती है, वो ठीक है आपकी बात, वो मैं हुज्जत हो यही अर्ज़ सकती कर रहा हूँ है। जी, वो कि हुज्जत, म वो हुज्जत होगी, वो मान ली हुज्जत। मैंने बात। जी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब एक चीज़ जो है किसी को एडवाइस करना कि ये चीज़ ऐसे कर लो, उसमें एहतमाल होता है कि ये चीज़ हो भी सकती है या नहीं हो सकती। जी, आप अपनी सोच। लेकिन लेकिन जब एक बात किसी शख्स को नहीं, बल्कि उम्मत को दी जा रही हो, कहा जा रहा हो, जी, उसके अंदर तो वो जो कैप है, वो नबूवत वाली सामने आएगी। लेकिन जब वो अपनी अज़वाज मुतहरात से बात कर रहे होंगे तो कैप बदल जाएगी, वो खामद और बीवी के दरमियान बात हो रही है, उसकी वो हैसियत नहीं होगी। मानते हैं ना आप इसको? अ, आपने अभी जो बात की मैंने उसकी ज़रा तफ़सील दे दी आपको। जी, आप पूरी कीजिए बात मुझे, ताकि मैं पूरा समझ सकूँ बात को। अच्छा, अब मेरा कहने का मकसद ये है कि
مرزا صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، جو اپنے قلم سے لکھی ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک بات جو 2-3 اشخاص کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، اس کے اندر احتمال ہے کہ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ اور چیز ہے، اس کی صداقت کا، اس کے صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا، بالکل ٹھیک، اتفاق۔ لیکن جو ان کے قلم سے نکلی ہیں، جو انہوں نے خود تحریر کی ہیں کہ اس تحت کہ وہ جب بھی بولا خدا کے بلائے بولا، اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ اسی طرح، وہ جو باقی باتیں کرتے رہے ادھر ادھر ہوتی رہیں، وہ ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ نے وہ مثال دی ہے کسان کو جو مشورہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ویسے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری فیلڈ تو نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی لیکن جب آپ امت سے مخاطب ہیں، جب اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے مطلب یہ چیزیں فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں ایسے نہ کریں، تو اس وقت وہ یہ ایکسکیوز تو نہیں چل سکتا، وہاں پہ تو بات ہو رہی ہے، وہ مکلف ہیں اس چیز کے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات اگر مرزا صاحب کی آپ کے سامنے رکھی جائے جی تو کیا آپ کے لیے قابل قبول جی ہے؟ جی ہاں جی، ظاہر ہے مرزا صاحب کی اپنی تحریروں والی بات پیش کی جائے تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بالکل آپ کی وہ یعنی کہ قابل غور ہو سکتی ہے، وہ کسی بندے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی، اس کی تسلی نہیں کرتی تو۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، جی یہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اور بڑے عجیب رنگ میں، جس میں احمدی حضرات جو ہیں وہ مختلف قسم کی توجیحات کرتے ہیں۔ آئینہ کمالات کی ایک ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے میری کتابوں کو بڑی اچھی محبت کی نظر سے پڑھ لیا اور جنہوں نے مجھے نہیں مانا، وہ ذریت البغایا ہیں، ٹھیک ہے، جی عربی کا ہے اور اس کا نیچے ترجمہ بھی انہوں نے جو کیا ہوا ہے۔ ترجمہ اب بھی آپ غور سے سنیے گا میرے سوال کو بھی اور اس میری بات کو بھی۔ جی جی اس میں میں وہاں نہیں جاتا جہاں پہ عام اکثر لوگ جاتے ہیں، میں مرزا صاحب کے ماننے والے اور مرزا صاحب کے ہی، چونکہ انہوں نے اس لفظ کے 2-3 معنی مختلف جگہوں پہ 2-3 مختلف معنی کیے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ باغی عورتوں کی اولاد، ایک جگہ پہ سرکش، اور ایک جگہ پہ بہت دوسرے جو انتہائی نازیبا الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ زنان بازاری مطلب فارسی میں، اور بازاری عورت اردو میں کیے ہوئے ہیں۔ جی جی اب آپ مجھے بتائیں کہ میں جس مقام پہ کھڑا ہوں، میں پیدا ہوا احمدیوں کے گھر میں، زندگی کی آدھی صدی اور ان کے خلیفوں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، میں ایک مقام پہ ایک وقت پہ آ کے میں ان کو چھوڑ گیا۔ اب میرے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے نزدیک دیانتداری کا کام لیتے ہوئے جو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں جی کہ میں جس عورت کا بیٹا ہوں، وہ عورت نہ تو سرکش تھی، نہ وہ بدکار تھی، نہ وہ باغی تھی، اس کی وفات بھی ہوئی تو حالت ایمان مرزا غلام قادیانی پر، اور ان کے بہشتی مقبرہ میں وہ دفن ہے۔ اب میں بیٹا کہلا رہا ہوں ایک باغی عورت کا، کیا کسی کو مجھے یہ کہنا زیب دیتا ہے وہ جسٹیفائی ہے آپ لوگ کسی لحاظ سے بھی؟ ہو گیا جی جی یہ بات ہوئی ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے آپ جماعت احمدیہ میں رہتے ہوئے آپ ایک وسیع ان کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
ظاہر ہے آپ کی بچپن گزرا، آپ نے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی، تحریرات بھی پڑھی، اسپیچیں سنتے ہوں گے، اور آپ میرے بارے میں بھی ظاہر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ایک کنورٹڈ احمدی ہوں. میں نے مطلب کرائٹیریا تو الحمدللہ قرآن مجید ہی ہے، لیکن میں مرزا صاحب کی بک کو جب میں نے پڑھا بڑے پرسکون طریقے سے اور کمپیئر کیا میں نے، بہرحال میں اپنی اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ مقصد نہیں ہے میری گفتگو کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف لے کے آ گیا. تو میں اب اسی لفظ کے اوپر آتا ہوں. اب میں جب اپنی اور آپ کی بات کروں تو ہم دونوں جو ہے وہ عربی زبان کو نہیں سمجھتے مکمل طور پر، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ عربی زبان ایک بہت وسعت رکھنے والی زبان ہے. اور ہم دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو لفظ یوز کیا ہے ذریت البغایا کا، یہ عربی کا لفظ ہے. کبھی آپ نے اردو میں خود ترجمہ ایسا نہیں کیا. مجھے اس انتہائی افسوس ہو رہا ہے آپ کو بس ٹوکتے ہوئے، انتہائی بس افسوس ہو رہا میں ختم کرتا ہوں ہے. نہیں مطلب آپ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بات ختم ہو ہی گئی آپ کی، لیکن مجھے انتہائی افسوس کنکلوڈ ہو کرنے رہا ہے دیجیے مرزا صاحب وہ یہ آپ کو چند روکتے سیکنڈ میں کنکلوڈ کر لوں تو آپ اوکے گو ہیڈ. اوکے گو ہیڈ. تھینکس ا لاٹ. تو میں مقصد یہ بات میرا مقصد کرنے کا یہ تھا کہ ذریت البغایا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور پھر یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ میری والدہ تو احمدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حیات ہیں لیکن وہ احمدی نہیں ہوئی ابھی تک، میرا تعلق ان کے ساتھ ہے. لیکن جب میری گفتگو ہوتی ہے تو وہ مجھے یوں ہی کرنے کے لیے، مجھے جوش میں لے کے آنے کے لیے یہ تحریر پیش کرتے ہیں. میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو پڑھا پھر. تو بہرحال میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ لفظ کے ترجمے میں چلے گئے، جبکہ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی ہوتی مرزا صاحب، تھوڑی سی توجہ دی ہوتی، یقین کیجئے میں بہت مایوس ہو رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ آپ بالکل وہ جو پدیشی احمدی ہیں نا، جن کی تربیت وہ خود کرتے ہیں بچپن سے لے کے، آپ بالکل وہ رویہ، میں انتہائی افسوس سے کہہ رہا ہوں، وہ دکھا رہے ہیں. کیا آپ نے بات لے گئے جی ترجموں کی طرف، عربی کی طرف، نہ آپ کی. میں نے کب کہا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر عربی میں یہ فقرہ لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ترجمے خود کیے ہوئے ہیں. ترجمے خود کیے ہوئے، میں اپنے پاس سے تو کر ہی نہیں رہا. جو یہ چیلنج ہو کہ بھئی اس کا ترجمہ جو ہے وہ آیا مرزا علی کا ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے یا زید بکر کا ٹھیک ہے، مطلب میری تو وہ بات ہی نہیں ہو رہی. میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی غلام قادیانی صاحب نے ترجمہ کیا میں تو وہ اور آپ سے کہا میں ہلکے الفاظ لے رہا ہوں، میں سخت الفاظ تو اس کے معنی وہ لے ہی نہیں رہا. جی ہم وہ تحریر دیکھ لیں. آپ نے دیکھی ہوئی، آپ نے ابھی مجھے یہ بتا رہے ہیں اپنی گفتگو میں کہ آپ کی والدہ سے جب بات ہوتی تو آپ نے اچھی طرح. مرزا صاحب آپ نے یاد نہیں ہے مجھے، زبانی یاد نہیں ہے. تحریر سامنے ہوئے گی نا تو میرے خیال میں پھر مجھے بھی سمجھ شیخ صاحب ایک منٹ مجھے دیں، میں تحریر دکھا دیتا ہوں. جی بیٹا وہی دکھا دو اصل کتاب میں. تھینک یو. کیونکہ ہمارا مقصد سمجھنا ہے، کوئی بحث کرنا ہے. میں یقین کریں میرا مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے. نہیں بالکل تھینکس. بلکہ آپ کا میں جوائن کیا ہے شیخ صاحب کہ آپ کا انداز اچھا ہے. والے موجود ہیں، لیکن اس وقت جو میرے پاس ہے نا یہ ملفوظات ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر یہ دیکھیں اوپر. میرے پاس تو خیر اصل یہ دیکھیں 32 ہے جی، ملفوظات کا صفحہ نمبر 32 ہے. اور یہ دیکھیں میں کتاب کھول لوں، وہ اوریجنل میرے پاس ہے. آپ کھول لیں آئین کمالات 500 کے 700 800 کیا ہے اس کا، تاکہ وہ ہم کسی نتیجے میں اگر نہیں نتیجے میں کیا پہنچنا. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بغیہ لفظ ہے نا، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ مریم کے بارے میں کہ تیری ماں، وہاں تفسیر صغیر کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے کہ یہ کیا کہ تیری ماں بدکار عورت نہ تھی، بدکار کیا ہوا ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر لفظ بغیہ نجم الہدا میں اور دوسری تیسری جگہ میں زنان بازاری فارسی کے اندر کیا ہوا ہے، سرکش بھی کیا ہوا ہے. میں تو لے کے آیا ہوں آسان. اس میں مطلب وہ دیکھنا کرنا، یا یہ لفظ آپ کی نظر سے چونکہ گزر چکا ہوا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کی والدہ بھی جب آپ کو پرووک کرنا چاہتی ہیں اور اسی پہ بات والدہ نہیں پرووک کرتے. یہ مجھے پرووک کیا تھا جب میری وہاں پاکستان کے اندر
میری غیر از مولویوں کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی نا، بار بار پیش کی جاتی تھی میرے. That's fine. اب سلسلہ یہ ہے کہنے کا، میں نے تو آپ سے جو سوال رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ میری والدہ قادیان میں میری دادی مطلب جو 313 صحابہ میں سے، اور جو میری والدہ ہیں وہ ربوہ میں ان کے بہشتی مقبرہ میں دفن ہے. وہ اس حالت ایمان جو کہ انہوں نے غلام قادیانی صاحب پر، میرا بھی پہلے تھا، وہ اپنے اسی پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ وہاں دفن ہے. اب جب یہ مجھے اس چیز سے بلاتے ہیں تو یہ مجھے مطلب میں حیران ہوں. ایک تو مرتد، چلیں جی ٹھیک ہے، آپ جو جی چاہے کہیں. مجھے بھی مرتد کہتے ہیں اصل میں نا، یہ جو ہمارے آپ کو کہنا تو ٹھیک ہے، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. یہ کہنا ٹھیک ہے مجھے کہنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاں بالکل، اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ بنیادی طور پہ چیز ہے، آپ پہ تو کچھ اور بھی لگ سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کس طرح سے، میں کیسے مرتد ہو گیا. اچھا نہیں آپ تو مرتد کا مطلب یہ رکھیں یہ آپ کا میرا چلے گا. لیکن یہ چیز کہ والدہ میری، یہ تحریر پڑھ لیں جو تحریر سے تعلق رکھتی ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں جی. آپ نے چونکہ مجھے پتا ہے جدھر آپ نے جانا، میں نے تو آپ سے ایک چیز چاہی تھی کہ آپ یہ چیز کر دیں گے. مجھے سمپل مجھ سے پوچھیں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی بڑے آئمہ کے بارے میں، جی کیا ہے، یقین کریں بلا خوف و خطر کسی کے میں آپ کو فوری طور پہ دوں گا، چاہے کتنے لوگوں کے ان کے مطلب دماغ کے خلاف ہوں. میں جو سمجھتا ہوں میں وہ بات کروں گا. جی آپ نے الفاظ میں، کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں نے اس کو بڑے غور سے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس لفظ کا، اور اس کی ڈیٹیل میں بھی گیا ہوں، اور پھر میں اس کو آگے پیچھے سے پڑھ کے پھر قرآن سے کمپیئر کر کے جو بھی ہے میں بریفلی کر دیتا ہوں نا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سمپل کر دوں. میں ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کا وہ کیا کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیں نا، تو یہ ان لوگوں کے اگینسٹ یہ ساری تحریر جا رہی ہے جنہوں نے مرزا صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت حد تک آگے چلے گئے گالیوں میں، ان کی جو بھی ہے. اب میری بات پوری سن لیجئے گا. پھر اس طریقے سے یہ مطلب ان تمام مخالفین کی بری سیاق و سباق میں جائے نا، تو وہ سارا پیش کر کے تو انہوں نے پھر یہ ان کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ جو یہ طبیعت رکھتے ہیں، جو یہ مخالفین اپنی حد سے کراس کر گئے ہیں ان گالیوں میں، ان گندی زبانوں میں، تو ان کے لیے یہ لفظ وہاں ذریت البغایا کا استعمال کیا ہے. پھر میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میں مختصر بات کہوں گا. نہیں میں نے مان لی آپ کی بات، میں نے مان لی مرزا صاحب، میں نے مان لی آپ کی بات. مجھے صرف جو میں نے سوال کر رہا ہوں نا اس کو آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے چلے میرے لیے نہیں ہے، چلے میرے لیے نہیں ہے. جی میں نے مان لی آپ کی یہ بھی بات. مجھے اس عورت کا قصور بتا دیں جسے بدکار، فحشا، باغی کہا جا رہا ہے. مجھے اس کا بتائیں. میں تو سوال میرا جو ہے وہ اصل آپ سے یہ ہے کہ جرم ایک میں کر رہا ہوں. بات سنیے مرزا صاحب، خدا را اگر آپ میں ذرا سی بھی سچائی کی رمق ہے نا تو آپ ہچکچائیں گے نہیں. میں عرض کرتا ہوں میں نے جرم کیا، میں نے فیل کیا، مرزا علی نے ایک فیل کیا ہے. سوال ہے کہ مرزا علی کی ماں کو کیوں گالی دی جائے، مرزا علی کی ماں کو، ایک شیخ کی ماں کو کیوں برا بھلا کہا جائے. مجھے صرف یہ بتائیے غلام قادیانی صاحب کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جنہوں نے وہ فیل کیا، جنہوں نے وہ گالی دی، انہیں کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ بدکار لوگ ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں. ان کی ماں کو کیوں مخاطب کیا؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے.
मैं उसी तरफ ही आ जाता हूँ ब्रीफली। नहीं, सीधा सीधा आए ना, सीधा इतनी उसी लंबी तरह इसमें मैं तमहीद बांधने वाली तो तमीज़ में बात नहीं जाते है। नहीं, ठीक है, मैं तमहीद में नहीं जाता। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मैं मेहरबानी, मुझे आइए। बेशक मैं सेकंडों में अपना बात का वाइंड अप करूँगा, जी, जी, क्योंकि आइए, आप आइए। ऐसे शख्स नहीं हैं जो अहमदियत के बारे में नहीं जानते। आप जी, तो एक गहराई में जानते हैं अहमदियत को। जी फरमाइए। और जी, जहाँ तक मैंने मतालिया किया है, और मैं कहता भी हूँ कि मैं ऑलमोस्ट सब किताबों का मतालिया किया है हज़रत मिर्ज़ा साहब की। लेकिन ये जो ज़ुर्रियतुल बगाया का लफ़्ज़ है ना, जिसका तर्जुमा किया जाता है कि वो बाज़ारी औरतों की औलाद हैं या वो हरामज़ादे हैं, लेकिन अब ये उर्दू में मिर्ज़ा साहब ने ये लफ़्ज़ जहाँ इस्तेमाल किया है या खुद तर्जुमा किया है, अगर आप वो मुझे दिखा दें तो शायद मैं कुछ समझ पाऊँ। बस मैं इतनी सी मेरी दरख्वास्त है आपसे। अकरम बेटा, लाओ ज़रा उसका ज़ुर्रियतुल बगाया मिर्ज़ा साहब की नजमुल हुदा वगैरह में, जहाँ पे ज़नाने बाज़ारी उन्होंने किया हुआ है। उर्दू वाला, क्योंकि उर्दू हम सही नहीं समझते जी, हैं। छोड़ें आप, उर्दू हो, फ़ारसी हो, अंग्रेज़ी हो, कुछ हो, आप उसको समझना चाहे, हालाँ आप अरबी में भी समझ रहे हैं नहीं, ज़ुर्रियतुल नहीं, नहीं, बगाया। क्योंकि देखिए बगाया बागी से निकला होगा लफ़्ज़ ना, और बागी का मतलब ये होता है जो बंदा वो हो जाए। देखें ना, हम यूज़ करते हैं ये लफ़्ज़ बागी जो बागी, है ना, बागी सुने आप ये मेरी भी एक बात सुने। मतलब बनता है उसका। जी, नहीं, नहीं, मैंने कब कहा नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब नहीं है, बगिया जो है ना, जी, अरबी का लफ़्ज़ है, जो कि उर्दू ज़ुबान ने फ़ारसी, अरबी, हिंदी से मुश्तार लेके, मतलब उर्दू का अपने माने लश्कर के हैं, जिसके अंदर बहुत से हर किस्म की ज़ुबानें इकट्ठी की गई हैं। जी, इसलिए आप उसको ना दें, यही तो मुसीबत पड़ी हुई है। वो आखरीन वाले में भी यही मसला आया हुआ है कि हम आखरीन जो है उर्दू का भी ले लेते हैं, अरबी का भी करते हैं, तो जब उसमें चक्कर आता है। जी, किधर हो अकरम, किधर हो भई आप? जी, जी, प्रणाम शेख साहब, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, तो वो 2 ना इसका तर्जुमा मिला है आपको? 1 मिनट शेख साहब, मैं वो अपना अ, अभी मैं दे देता हूँ इनको, लेकिन मैं एक बात अपना कहना चाहता हूँ इनसे, अगर जी, आप मुझे इजाज़त दें तो। जी, जी, चलें, चलें ज़रा अली साहब ज़रा हमारे बरखुरदार की भी बात सुन लीजिए। ये मेरी बात सिर्फ़ 2 मिनट की है और टू द पॉइंट है। थैंक ये यू। कौन साहब बोल रहे हैं? ये ये जी हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, और ये मिर्ज़ा आप अहमद अकरम साहब हैं ये? मिर्ज़ा अकरम साहब हैं। जी, जी। ठीक, मुझे पता हो ना मुखातिब कौन है। जी, जी, आप जी, बोलिए, जी, जी। जी, जी, बोलिए अकरम साहब। शुक्रिया। अब जी, 2 मिर्ज़े हो गए हैं एक शेख में। मिर्ज़ा अली साहब, सबसे पहले मिर्ज़ा अली साहब, मैं आपको आपने ये फ़रमाया कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो भी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, वो अपने मुख़ालिफ़िन के जवाब में इस्तेमाल किए हैं। ये आपने अभी बात ये कही है ना? जी, जी, हाँ, जी? कह रहे हैं, हाँ जी। जी, जी, हाँ जी। अब देखें, एक साहब थे जिनका नाम था पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी। जी, उन्होंने मिर्ज़ा साहब के रद में 2 किताबें लिखी हैं। पहली किताब 1899 में लिखी, जिसका नाम था शम्सुल हदाया फ़ी इस्बात हयातुल मसीह, सही। और दूसरी 1901 में लिखी, जिसका नाम था सैफ़े चिश्तियाई। जी, जी, सैफ़े चिश्तियाई के बारे में मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो अपनी किताब में एक जगह पे लिखते हैं, हवाला मैं आपको दिखा दूँगा, अल्फ़ाज़ बिल्कुल यही हैं कि एक किताब मुझे पहुँची बिच्छू की तरह नेश ज़न। एक किताब मुझे पहुँची बिच्छू की तरह नेश ज़न। दूसरी जगह मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं पीर मेर अली शाह साहब के बारे में कि वो ख़बीस है और जो कुछ उसके मुँह से निकलता है वो भी ख़बीस है। मैंने आपको पीर मेर अली शाह साहब की दोनों किताबों के हवाले दे दिए हैं। आप मुझे पीर मेर अली शाह साहब की वो इबारतें 2 दिखा दीजिए, पूरी किताब दोनों किताबों में से एक-एक इबारत अपना दिखा दीजिए, जिसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है कि वो ख़बीस है और जो कुछ उसके मुँह से निकलता है वो ख़बीस है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ ये मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए के मुँह से निकलता है ना, ये ख़बीस है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ये आप शेख साहब से बात करें, ये मैंने आपको दे दिया, अपना रेफ़रेंस भी दे अच्छा, दिया और चलें। किताबों के नाम। अभी मैं ज़ुर्रियतुल बगाया वाला मैं हवाला थैंक यू, लेके आता हूँ। थैंक यू, वो देखें। अब अपना मिर्ज़ा अली साहब, मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, चलिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ग़ुलाम कादियानी साहब के पहली बीवी से 2 बेटे थे, मिर्ज़ा सुल्तान बड़ा और फ़ज़ल अहमद छोटा। फ़ज़ल अहमद मतलब इतना सीधा-साधा, हालाँकि पुलिस में वो जॉब करते थे, मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद जो थे, पुलिस में थे वो।
लेकिन वो बाप का इतना सादत मत था कि आप सोच भी नहीं सकते। चूंकि हम लोग पर्सनली जानते हैं, वो शख्स मतलब अगर बाप को जरा सी तकलीफ होती थी तो वो रोता था। ये सीरतुल महदी के अंदर भी उसका ये जिक्र है। अब उसने भी बाप को नहीं माना, सुल्तान ने भी नहीं माना। सुल्तान के बारे में बाद में डेथ बेड के ऊपर ये कहा जाता है जी उसने कर ली, चले जो मर्जी ये बनाएं करें, मुझे कोई उससे मसला नहीं है। लेकिन मैं फजल अहमद पे रहता हूं कि फजल अहमद गुलाम कादियानी साहब की जिंदगी में उसकी वफात हो जाती है, ठीक है। गुलाम कादियानी साहब उसका जनाजा भी नहीं पढ़ते। और उसके मुताल्लिक अगर मैं आज कहूं कि वही चीज उन पर भी साबित होती है कि फजल अहमद जो था वो एक बागी औरत का, सरकश औरत का बेटा था। और वो सरकश और बागी औरत जो थी वो गुलाम कादियानी साहब की ज़ौजा थी। आप किस अंदाज से सोच रहे हैं, किस अंदाज से ले रहे हैं, आई हैव नो क्लू टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं आपके लिए जो चीज़ रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो मतलब वाजे है, वो ये है कि आप ये कुरान के मतलब इस तरह से उसको समझ रहे हैं, उसका मफहूम ले रहे हैं कि इस दीन के अंदर जो इंसानी राय है वो माने रखती है, कुरान के अल्फाज नहीं रखते। कैसे कि अल्लाह ताला ने कहा सूरह माइदा में कि ये दीन मुकम्मल हो गया, अंबिया दीन लेके आते थे, अब किसी ने नहीं आना। अब उसका जो हीला बहाना सोचा गया इधर उधर का, जिस तरह से वो क्लास में बैठे हुए लड़के जो स्टूडेंट होते हैं वो नकल करते हैं एक दूसरे की तरफ देख के, ये वो चीज़ की गई कि देखें जी वो नबूवत तो बंद हो गई, नबी तो बंद हो गए, लेकिन जी शरई बंद हुए हैं, तो वो दूसरे गैर शरई नहीं हुए। हालांकि ये इन अल्फाज का कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कुरान सीधा सीधा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ये इंसान ने अपने पास से लगाए। मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले सूरह फातिहा के मुताल्लिक एक वीडियो भेजी कि किस तरह से ये तर्जुमे करने वाले क्या क्या करते हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें और इस चीज से ज़हन में रखते हुए कुरान को देखें तो शायद बात आपकी समझ में आ जाए। बसूरत दीगर यकीन करें, आपने अपनी अकल से, फहम से, सोच के, पूरी जिम्मेदारी से गुलाम कादियानी साहब को पढ़ के उनको माना है, कबूल किया है, मैं आपको सलूट करता हूं। आपके साथ क्या सलूक होगा अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई हक नहीं कि मैं आपको कहूं कि जी आप काफिर हो गए हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। नो, यू आर ओके, दैट्स फाइन। आप जाने, आपका अल्लाह जाने। एज लॉन्ग एज आपने, क्योंकि आपकी नीयत को अल्लाह जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम ये जानते हुए कि ये एक इंसानी राय है कि जी वो ऐसे है कि गैर शरई नबी आ सकता है, उम्मती आ सकता है, फलां चीज़ें हैं, तो हम गैरुल्लाह की बात मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे। सवाल है कि अल्लाह का कलाम है, अगर इस पे हमारा ईमान नहीं है फिर मौजा ही मौजा हैं। और अगर है तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस दीन के अंदर क्या रह गया था, क्या ऐसी चीज नहीं थी, इसमें कौन सी खामी है, कौन से फ्लाज हैं। अगर इसमें फ्लाज नहीं है, मुसलमान खराब हैं, तो हमें ईमानियात को मुसलमानों पे नहीं परखना चाहिए, अपने ईमानियात को कुरान पे परखना चाहिए। मुसलमानों को इस्लाम ने जो उनको जिम्मेदारियां दी हैं, जो उन पे लाजिम ठहराया है, उनके ऊपर उनको मतलब देखना चाहिए। ये जो हम दरमियान में इस चीज को छोड़ देते हैं और इस्लाम को परखना मुसलमानों के हवाले से शुरू कर देते हैं,
जैसे कि ये जमात अहमदिया भी करती है। देखें जी, अच्छे बुरे होते हैं, इनमें भी ये है वो है, लेकिन हमने तो मिर्जा साहब को माना है, बिल्कुल ठीक है। तो बात मैं अहमदियों की कर ही नहीं रहा, ना मैं अहमदियों की बुराइयों की करता हूं, मैं तो बात ही गुलाम कादियानी साहब की करता हूं। उनके मुतालिक लोगों ने मियार बनाया हुआ है कि जी सदाकत जो है गुलाम कादियानी साहब की, देखें हम कितने मुनज़्ज़म हैं, देखें हम जी एक बंदे के हाथ पे जमा हैं। इससे गुलाम कादियानी साहब की सदाकत का क्या ताल्लुक है? गुलाम कादियानी साहब की सदाकत का ताल्लुक तो उनके कौलो फेल से है, और उनका कौलो फेल जो है उनकी किताबों के अंदर है। अभी कल की वो बात है कि वो अपने हाथ से लिख के गए, वो मौजूद हैं वो चीज़ें। ये जो चीज़ है, आप इस पे गौर करें, यकीन करें, गौर करें, और अगर आप समझते हैं कि आपने सही फैसला किया हुआ है, यकीन करें आपकी इज्जत मेरी नज़रों में कम नहीं होगी। बेशक मेरे नज़दीक आपका फैसला गलत हो, लेकिन आपने सोच समझ के किया है, बिल्कुल ठीक है। वरना आप देखें, सोचें कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम की वजह से हूं, या उस पे जो इंसान ने अपनी राय दी है, फलां जी उन्होंने भी यही तर्जमा किया है, फलां ने भी अपनी राय दी है जी, कासिम ननोतवी साहब ने कहा है कि हाँ जी नबूवत का दरवाज़ा खुला है, हाँ जी उम्मती आ सकता है। मैं क्या करूं इन बुजुर्गों को? वो अपनी राय दे के चलेगी, मेरे लिए मैं उन बिल्कुल कतई तौर पे मेरे लिए कोई मुकल्लफ नहीं हूं मैं कि इनकी बातें मानूं। उनकी राय है, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फैसला मैंने अपनी अकल से करना है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस को, नताइज को मैंने भुगतना है, नताइज को मिर्जा अली ने भुगतना है। ये चीज सोचिए, बस इस पे देखिए, गौर कीजिए। और ये जो आपको दिया मैंने, जो आपके सामने रखी है कि क्या गुलाम कादियानी साहब के मानने वाले हजरात जो अपने आप को अहमदी कहलाते हैं, क्या उनको हक है कि वो बैठ के, मैं सबसे पहले बात कह देता हूं कि मुसलमान को कोई हक नहीं है कि वो किसी के बारे में फतवा साजी करे कि भाई तू मुसलमान है, नहीं है, तू काफर है, तू ये है, तू वो है, तू जहन्नमी है। आल दो कि ये काम गुलाम कादियानी साहब ने किया कि जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है, ये लफ्ज आपको इवन जिनका वो दोबारा ज़हूर का कहते हैं कि मेरे अंदर माज़अल्लाह रसूल करीम का दोबारा, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अल्फाज नहीं कहे, जो मुझे नहीं मानता वो जहन्नमी है, जो कि गुलाम का। जी ये मैं वाला दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे, दिखा दीजिए जनाब, उसको जरा वो कर देते हाईलाइट। ये इब्ने बगा, यानी जी अगर तो ए नस्ले बदकाराने बजिल्लत न मेरी। अच्छा, ये किताब कौन सी है बच्चे? ये आपको आ गया इस वक्त नजर यहाँ पे? हाँ जी, ये आ गया, ठीक हो गया। नस्ले बदकारा, हाँ जी, ये देखें, ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 282 है, और मकतूब अहमद है, ठीक है ना? मिर्जा साहब आपने बचा ली, देख लिया आपने? जी मैंने देखा, ये तो उर्दू में तो कुछ भी नहीं है, ये तो नहीं तो भी है, और ओहो फारसी है, तो है नस्ल बदकारान जो है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं समझते? चले नस्ले बदकार हम समझते हैं, जो बद काम करता है उसी को बदकार कहते हैं। जी जी, ये तो सिंपल। ठीक। तो वो नजमुल खुदा के अंदर भी बेटा है जिसमें जनान बाजारी किया हुआ है, मतलब वो निकाल, वो मेरे फारसी पास का है, वो जनाने बाजारी भी फारसी का है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इनके लिए। मैं कुछ जब तक वो ढूंढते हैं मैं कुछ अर्ज करूं जो आपने फरमाया है अभी तक। अगर मतलब जिसके कोई नतीजा निकलना है तो ठीक है, अगर बहस वाला कोई आपने बात करनी तो टू बी ऑनेस्ट है, अच्छा आप ये समझते हैं कि मैं बहस करने के लिए आता हूँ? नहीं, मैंने कहा, मैंने नहीं, ये मैंने तो अगर का अब तक आप मुझे समझे नहीं है, हालांकि हमारी आपस में बात भी होती है। यकीन करें, फिर वही बात है, क्योंकि जो सिलसिला मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने जब आपको कहा मुझे अफसोस हुआ है, आप जिस तरफ वो लेके चले गए उस बात को कि वो ना हो,
آپ جس طرح میں نے سیدھی بات کر دی ہے جی آپ کریں جی کریں وہ تب ہوتا ہے اچھا کریں نا ہم چلیں کریں شیخ صاحب ایک 10 سیکنڈ ذرا اجازت ہے ذرا علی مرزا صاحب جی بالکل آپ بولیے میں آپ کی بات بولوں گا نو پرابلم جی فاروق میاں جی جزاک اللہ بڑی مہربانی. اچھا شیخ صاحب یہ جو ہے نا انتہائی احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ ترجمے میں پڑ جانا اور پھر یہ کہ جی اس کا لفظی معنی یہ ہے یہ نہیں ہے یہ جماعت احمدیہ کے دوست ہمارے ایک عرصے سے یہ کرتے ہیں اور یہ تو میرے خیال میں میرے لیے حیرانگی ہوگی میں یہ ٹاسک چھوڑ دیتا ہوں مجھے کوئی پھر ایسی گالی ڈھونڈ کے دکھا دیں جس کے الفاظ میں جا کے اور اس کو جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا بنا کے پیش نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی گالی لے کے آئیں میں آپ کو ابھی یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے نا اس کا ایک مطلب نکال کے دوں گا جو آپ کے معاشرے میں ہضم ہونے لائق ہوگا اور اس سے آپ جسٹیفائی کر سکیں گے اس گالی کو. جی پلیز کنٹینیو. جی مرزا صاحب فرمائیے. اچھا میں شیخ صاحب کی باتیں دیکھیں شیخ صاحب ہمیں پتہ ہے میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہی کرائٹیریا ہے. آپ نہ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میں ظاہر ہے میری بہت سی باتیں آپ اسی رخ میں جاتی ہیں جو جماعت احمدیہ کے ساتھ میچ کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے تبھی میں احمدی ہوں جب میرا نقطۂ نظر ان کے اگینسٹ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اب میں ان سے ہٹ رہا ہوں. اس میں سمپل سی بات انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے. اب ہم جانتے ہیں ہم دونوں جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ یہ تیری ضروریت نہیں ہے حالانکہ وہ ان کا طبعی بیٹا تھا ان کے نطفے سے وہ بیٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ تمہاری وہ ضروریت نہیں تھا اسی لیے اس کو ہلاک کر دیا. یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب نبی جو ایک رستے کے اوپر ہوتے ہیں کہ شریعت کے اوپر ہوتے ہیں ان کے شریعت اور ان کے رستے میں ان کا بیٹا آ جائے ان کا بیوی آ جائے ان کا کچھ بھی آ جائے وہ اسی رستے پہ رہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے متعین ہوتا ہے. اب مرزا صاحب کے لیے تو رستہ وہی تھا جو شریعت محمدیہ کا رستہ ہے جو قرآن ہے شریعت. بس میں جلدی لمبی بات نہیں کروں گا میں اپنی بات کوشش کروں گا کہ میں بالکل لمبا نہ لے کے جاؤں. تو یہاں ہم بہت سی باتیں یہاں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہمیں جذباتی طور پہ نہیں لینا چاہیے کہ میں اب احمدیت کو چھوڑ دی ہے تو جو یہ گالی دی گئی ہے اس گالی اب مجھے بھی لگتی ہے اور میری ماں پھر یہ ہو جائے گی. یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں ہمیں جذباتی نہیں لینا چاہیے ان کو. بس دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا دوسری بات کیونکہ دو باب آپ نے ظاہر بہت سے چیپٹر کھول دیے تھے لیکن میں صرف دو باتیں کرنا چاہوں گا. اب ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں میں یہ کامن بات ہے کہ جب قرآن مکمل ہے ایک دین مکمل ہے کتاب تو کیا ضرورت ہے اس کے بعد پھر کسی بندے کی کسی نبی کی. یہ ذکر کیا آپ نے. جی میں نے کیا. اور ہاں جی ذکر کیا. آپ دیکھیں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی کے لفظوں کے کئی مطلب نکل آتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چلیں اگر ہم ان کے 4 خلفاء کو بھی لے لیں تو وہ بعض لیتے ہیں بعض نہیں لیتے. اگر ہم ان کو فرض کریں لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد بڑے بڑے لوگ آئے جو عربی دان بھی تھے جو بڑے بڑے اولیاء بھی تھے وغیرہ. میں ان کا ریفرنس نہیں لے رہا لیکن ہمیں کوئی ایک سنگل شخص نہیں ملتا تاریخ اسلامیہ میں تاریخ مسلمہ میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو قرآن جو ہے یہ ایک ایسی شریعت ہے کہ اس کے اندر پائے جانے والے الفاظ میں کنٹراڈکشن نہیں پائی جاتی. یہ صرف اور صرف کس نے صرف کہا نہیں ثابت بھی کیا اور وہ ایک ہی شخص تھا اور وہ مرزا صاحب ہے. دوبارہ کہیے یہ اپنا فکرہ دوبارہ کہیے. میں دوبارہ کر دیتا ہوں ریپیٹ. ہم دونوں یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے مکمل شریعت ہے اس میں کسی قسم کی ایڈیشن کی اور سبٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے. ایگریڈ وی بوتھ آر ایگریڈ. اب مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں سمجھائے کون. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں کوئی نہیں سمجھا سکا یہ بات کہ یہ ایسی مکمل ہے کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. کسی نے کوئی لٹریچر نہیں چھوڑا ایسے کسی نے دعویٰ نہیں کیا ایسے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کے. وہ ایک حکم عدل ہے جس کے بارے میں پیش گوئی بھی کی گئی اور وہ حکم عدل سے مرزا صاحب ثابت ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہاں آؤ میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ہے جس کا ایک ایک نقطہ سچا ہے
अब और यहाँ कोई यहाँ इससे नहीं है। यहाँ ठहर जाइए मैं यहाँ यहाँ ठहर पे, जाता आगे ना जाइएगा। जी ठीक है। गुजारिश ये है, आपने कहा कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद किसी ने ये नहीं कहा। जब एक इशू है ही नहीं, जब इशू है ही नहीं तो कौन कहेगा, क्यों कहेगा? नंबर एक। नंबर दो, ये बीमारी इंडो पाकिस्तान के अंदर आई है जब हिंदुओं सिखों से ये चीज़ जो अपना कल्चर लेके इसमें आए हैं, जो उठे हैं ये लोग, इनके अंदर आई है, और वो दौर है मिर्ज़ा साहब का। तो ऑब्वियसली उनको बताने के लिए उन्हीं के, आप उनमें से किसी एक का मुझे दे दें, किसी एक ऐसे मुसलमान आलिम का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ये रखता हो कि कुरान की, मुझे आम न दीजिएगा जिस तरह के आम उठ के लोग जो हैं वो अहमदियों को काफिर कहना शुरू कर देते हैं, या कादियानी साहब को गालियां देना शुरू कर देते हैं, या ये उन लोगों की ना, आलिम की बात कर रहा हूँ। मुझे दीजिए किसी आलिम का कि कोई ऐसा आपको सिलसिला। इल्म है, आपको इसका नहीं इल्म? नहीं नहीं, मेरा इल्म कोई नहीं है। मैं गुजारिश ये है कि मैं आपने जो फरमाया कि जी 1300 साल 1400 साल किसी ने दी नहीं, उसकी वजह मसला ही कोई नहीं है किसी की तरफ भी जो उस इलाके में है। पहली चीज एक मैं आपको याद ध्यान नहीं करवाता हूँ क्योंकि आपको इल्म है, मुझे पता है आपको इल्म है, लेकिन मेरा सेकंड सेंटेंस का फिक्रा भी सुन लीजिए ना जी। क्यों इल्म है? क्योंकि आपको इल्म है कि नस्ख और मनसूख जो है ये इस्लाम की तारीख का हिस्सा रही है मिर्जा साहब से पहले। आपको इल्म है ना इस बात का? और मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए इल्म है कि या नहीं है? मेरी बात सुनिए, जी आप ये इस्लाम के अंदर नहीं, ये मुसलमान चंद जो लोग हैं ना जिन्होंने तफरकाबाजी की, जो उनके अंदर है ये चीज़। आप अल्फाज का चुनाव और उसका इस्तेमाल अगर इस करें ऐसे लिहाज से जिस पे मैं गौर करूं तो बिल्कुल ठीक है। मुसलमान कुछ और चीज़ है, इस्लाम कुछ और है। सिलसिला ये है कि ये जो मिसाल के तौर पे ये जो मुजद्दिदों वाला सिलसिला, आपके इल्म में है कि ये मिर्ज़ा मसरूर साहब जब पैदा हुए थे तो एक बंदे ने उस वक़्त से ये चीज़ की मतलब एक किस्म की पेशगोई की हुई है कि ये मुजद्दिद है इस सदी का। ये हमारी गुफ्तगू का सहारा है नहीं नो है। नो, बता रहा हूँ कि कहाँ से बात चलती है। मैं इस बात को नहीं नेगेट करता, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि हमारे दरमियान गुफ्तगू ये जो चीजें हैं ना, आपने कहा है कि वो कैसे होगा, चीजें, लेकिन मैं उसके पे तो जा नहीं रहा। ओके, मैं तो जा रहा हूँ कि मेरे लिए तो जो महवर है गुफ्तगू का वो मिर्जा वो साहब की शख्सियत है। मिर्जा साहब की शख्सियत। मुझे ये बताएं कि जो आपको एक लफ्ज कह दिया, बता दिया, तो आपका काम है उसको नबी मान लिया? नहीं, मैं वो नहीं, मैं उज़हारा नहीं, तो तो बात तो वहीं पे ही है ना कि सीन है। सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स, मैंने मेरा ख्याल इससे पहले भी आपसे अर्ज की थी कि मिर्जा साहब ने एक बात कही हुई है और उन्होंने कुरानी आयात को मनसूख किया हुआ है। अकरम वो जरा निकाल के रखना बेटा, वो आपके पास होगा, नहीं तो आसिफ से देख लेना। वो मेरा ख्याल मजमूआ इश्तिहारात की तीसरी जिल्द के अंदर है गालिबन, कि आज से खुदा के हुक्म से तलवार का जहाद मनसूख किया जाता है। ये आया आपके ज़हन में अकरम? ये जी शेख साहब, इस पे मुझे थोड़ी सी बात करने देंगे? नहीं, बात बाद में करने दूंगा बेटा, पहले ये हवाला निकाल दो जरा। ये मैं अभी ये निकाल देता हूँ, ये ज़नाने बाजारी वाला पहले इनको दिखा दें, ये सामने स्क्रीन पे हाँ, है। ये लज्जतुल नूर के अंदर है, रूहानी खजाइन की जिल्द 16। हाँ, मिर्जा साहब, जिल्द नंबर 16 है, सफा नंबर 430 है। बाजारी औरत है, जनाने बाजारी औरत, ठीक हो गया। है ना, ये बगाया ज़ाहिर है ये अपना मैं बगाया, ये जी अपना ये अकरम ठीक हो गया, ये डन हो गई। अब इस पे मैं ये है ना कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं, मेरा मतलब है कि मैंने वो उनको पहले बता दिया है कि वो किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपके नज़दीक आप जिनके लिए कर रहे हैं, जो दैट्स फाइन। आपको पता है कि कौनी तालीम के मुताबिक ये बात होती है कि जितनी दूसरा बंदा आपको चोट पहुंचाता है ना,
आपका भी उतना हक होता है कि आप बराबर चोट उतनी उसको पहुंचा सके, इतना हक कुरान देता है हर शख्स को, चाहे वो फिजिकल चोट के लिहाज से हो, चाहे वो लफाजी चोट हो। आप देखें, ये बताएंगे कि मैं क्या करूं, फिर वही बात है, चूंकि आप पे रंग जो है अच्छा माशाल्लाह चोखा चढ़ गया। मैं कुरान मजीद की वो आयत आपको पेश कर सकता हूं। मुझे पता है। अकरम वो मुझे निकाल के दो बेटा। निकालने लगा। एक सेकंड, वो आप बात करें, मैं निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहे हो? वही आज से तलवार के साथ जो याद किया जाता है। जी अब मशहूर नज़म है, छोड़ दो। नो, वो सारा कुछ छोड़ दो, इसमें हुक्म इलाही है। ठीक है, मैं अभी मैं देता अब देख, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि मिर्जा अली साहब उसको भी किस तरह से मतलब देते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है। ये चीज मैं साबित करना चाह रहा हूं कि वो शख्स लिख रहा है अपने कलम से कि आज अल्लाह के हुक्म से, अब मुझे कोई पूछे कि अच्छा जी मिर्जा साहब ने ये सुबह कहा था, शाम को कहा था, हुक्म हे हलवा वाली से कहा था, या हे जो वो दूसरी होती है 2 आंखों वाली उससे कहा था, तो मतलब बात कहीं की कहीं चली जाएगी। वो सवाए इसके बहस मुबासे के अंदर ये जो चीज़ आ गई हुई है, ये इसका ड्रामा मैंने कल देखा है, जो इन्होंने वो प्रोग्राम किया है, ऑल द नॉन अहमदीज इनवाइटेड, ये वो दिस एंड दैट, और उसमें इम्तियाज़ और अदनान रशीद साहबान को वो लेके, मतलब वो बातें कहाँ की कहाँ पे लगाया जा रहा है। मिल गया इसमें या आप निकालने लगे हो? 1 मिनट में निकालने लगा। ये 2-3 जगह पे है वैसे। चलें, मुश्किल नहीं। अगर मैं आपका कोई वक्त नहीं ज़ाया कर रहा तो मैं इधर ही हूँ। जब समझेंगे आप कि मेरे साथ जो बात करनी थी मुकम्मल होगी, मैं फारूक साहब आपके पास कोई और कॉलर तो नहीं है? मैं आपको सुन रहा हूँ। सब कॉलर तो थे, वो लीव कर गए। अच्छा, ठीक, ओके। सॉरी, मेरी वजह से अगर कोई ऐसा हुआ है। नहीं सर, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कि मैं फालतू में स्टे करूं आपके साथ। नहीं, दैट्स ओके। आसिफ, आपको बात करना चाहते हो मीनवाइल मिर्जा अकरम जब कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मैं ही बोलता जाऊं। नहीं, आप बोले। लो जी, ये जी, आज से इंसानी जिहाद जो तलवार से किया जाता था, खुदा के हुक्म के साथ बंद किया गया। मैं नीचे नहीं जाता, मैं इतना ही रहता हूँ। मैं सिर्फ चाहूंगा कि ये किताब मैं भी अगर खोल लूँ ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा समझते हैं शेख साहब कि मिर्ज़ा साहब ने कोई कुरानी जो शरीयत का कोई कानून था, जो पहले एक ऐसा कानून था जो तब्दील नहीं किया जा सकता था, तो मिर्जा साहब कर रहे हैं? मिर्जा साहब आप क्या बातें कर रहे हैं कि कोई ऐसा कानून था जो तब्दील नहीं किया जा? कुरान का कौन सा कानून तब्दील किया जा सकता है? मैं कंक्लूड तो करूं, नहीं जिहाद का ना, जिहाद के मतलब, चाहे जिहाद का हो, किसी का भी हो, कोई भी हो। नहीं, बात तो जिहाद की जा रही है, मेरा कहने का मतलब नहीं, बात छोड़ें जिहाद की को। आपने कहा कि कोई कानून कुरान का तब्दील किया जाता है, कोई भी सिंगल भी जो है, मतलब इसलिए इसके साथ अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो 700 से उसमें कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती। मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, बात करने का मतलब बात की तरफ ही आने वाला था, जो मैं आपकी बात की तरफ ही आने वाला था। ओके, अरे मुझे सेंटेंस मुकम्मल करने दीजिए, क्योंकि मेरा ये नुक्ता नजर है। इसका दे दो, नंबर दे दो मिर्जा साहब। अगर जो अल्लाह ताला के जो अहकामात पाए जाते हैं कुरान मजीद के अंदर, अगर उसमें से कोई भी ऐसा हुक्म जिसको आपने मिर्जा साहब ने तब्दील कर दिया है, ऐसा अगर साबित हो जाए, तो मैं तो फौरन छोड़ दूं अहमदियत को। अच्छा, जी बेटा। शेख साहब, ये मजमुआ इश्तिहारात की जिल्द नंबर 3 है
اور اس کا یہ اپنا صفحہ نمبر ہے 295. یہ اشتہار جو ہے نا پیچھے سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے دیٹس فائن 295 جی جلد 3 ہے جی مجموعہ اشتہارات کی. جی اور قرآن میں واضح ہے کہ کتب علیکم القتال. وہ آتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے شیالے جی شیخ صاحب بولیں. میں مرزا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو آپ کو بیان کر دیا ہے کہ اگر میں ایسا دیکھوں. اچھا یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے رکھ دیا, اس کو دیکھیں نا. میں ڈیفینیٹلی کیونکہ میں آپ کا ٹائم ہے نا ضائع کرنا چاہتا, میں اس کو دیکھ لوں گا نا. جب میں دیکھ لوں گا اچھا چلیں جب دیکھ لیں گے. اوکے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے, ایک سیکنڈ. یہ اکرم صاحب پیش کر. اکرم صاحب مجھے بتا دیجیے گا یہ کہاں سے آپ نے لیا تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. مجموعہ اشتہارات جلد 3. مجموعہ اشتہارات جلد 3 ہو گئی اور صفحہ 295. صفحہ 295. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. اچھا میں تو بھی آپ سے اقرار کر لیا اس بات کا. میں اگر دیکھوں کہ مرزا صاحب نے قرآن مجید کے احکامات میں سے ایک کو بھی تبدیل کیا ہے یا اس کا انکار کیا ہے, میں تو فوراً جماعت کو چھوڑ دوں. اللہ جزا دے آپ کو, اللہ خوش رکھے. اب میری بات کو سن لیجئے, میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. کوئی وقت نہیں لگے گا. یہ جس طرح سے آگے مرزا صاحب نے لکھا ہے نا, وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے 1300 برس پہلے فرما دیا تھا کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے. سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا یہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قرآن کے اندر فرض قرار دی ہے. ٹھیک ہے, میری بات کو غور سے سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک چیز کو فرض قرار دیا ہے. میرے نزدیک رسول کریم دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ خدا کے کسی کلام کو, کسی حکم کو, کسی حرف کو تبدیل کر سکیں یا ختم کر سکیں. سو مرزا صاحب کا آگے کہنا کہ انہوں نے جو بتا دیا تھا اس کی وجہ سے یہ تعویلیں میرے لیے ناقابل قبول ہیں. یہ آپ اگر لے کے آئیں گے تو میرے لیے, میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ناقابل قبول ہے. کیا ہے؟ میں ان کی بات کو لے رہا ہوں. آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا. سمپل بات ختم. ہاں جی میں کیونکہ یہ اس نقطہ نظر کو جانتا ہوں الحمدللہ, لیکن آپ بات پوری کر لیجیے. بس میری بات پوری ہو گئی اس چیز پہ, بات ختم. کوئی حدیث ہو, کوئی چیز ہو, میرے نزدیک حدیث غلط ہوگی, سب کچھ غلط ہوگا. اگر آپ مجھے پسند کریں تو میں 1 منٹ کی بات کر لوں, تو نہیں تو جیسے آپ کرتے رہیں میں آپ کو سن لیتا ہوں. نو پرابلم. جی نہیں, میری بات مکمل ہے, میں نے تو کر چھوڑی ہے. جی کوئی اور دوست آپ کو جوائن کرنا چاہے, بات کرنا چاہے, وہ لے لیتا ہوں, لیکن 1 منٹ آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. جی اگر آپ 1 منٹ دے دیں تو میں. جی 1 منٹ لے لیں. جی آپ جیسا فرما رہے تھے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی اس کو ڈیفینیٹلی بدلا نہیں جا سکتا. جی جیسا کہ نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ سارے فرائض ہیں نا. جی لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض دفعہ روزہ جو ہے وہ ہم نہیں رکھتے, وہ ہم نہ رکھنا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں نا آپ اس چیز کو. اب آپ جدھر جا رہے ہیں نا, پھر وہی مرزا صاحب آپ جدھر جا رہے ہیں نا, یہ کھیلیں میں بہت عرصہ پہلے کھیل نہ خدا کے بندے میری بات سنو. مجھے ہمیشہ یہی مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے, وہ بندہ خدا میری بات سن لو. جی آپ کیجیے. یہ جو چیزیں ہیں نا کہ جی دیکھیں جی بیمار ہو گئے تو اس کے بارے میں جی یہ آ گیا وہ آ گیا, پھر پورا کر لیں, اس وقت تو نہیں کیا. مسئلہ یہاں پہ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں نا وہ ختم کر رہے ہیں. بات کو سمجھیں آپ, خدا را بات کو سمجھیں. مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب, میں حیران ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے ان باتوں کو. اس کی وجہ یہ ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں, یہ بتا دیں مجھے.
ये मुझे बता दीजिए अब आप कि एक चीज जो है उसको मिटा दिया जाए लिखी हुई को, और आप कहें कि ठहरें, ये थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे इस लफ्ज को गैब किया, अभी दोबारा ये आ जाएगा। जब मिटा दिया मैंने, उसको कौन निकाल दिया, बात कौन खत्म सी हो चीज? गई, कौन सी मर चीज? गया वो बंदा। जिस कौन? तरह बकौल बकौल जमात इस चीज पे कि हजरत ईसा फौत हो गए तो उनके आने का तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन हमने लाना जरूर है। नहीं नहीं, उसका उस मौजू नहीं, जहाद के मौजू की नहीं बात नहीं, कर इसी रहे पे हैं। जहाद पे आ रहा हूँ कि जी अच्छा, जहाद का तो मिर्जा साहब ने कहा कि अभी ये चूंकि हालात तो वाकयात पैदा नहीं हुए तो इसलिए, ओ भाई नहीं हुए लेकिन हुक्म तो मौजूद है ना, तो जी यहाँ तो हुक्म खत्म, मोहल्ले का यहाँ लफ्ज हुक्म खत्म किया जा रहा है। जी जी फरमाइए, उन्होंने करें। उन्होंने मिर्जा, आप जानते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुतालिया इसमें बारे में है कि जमात का ये नुक्ता नज़र बिल्कुल नहीं है कि क़यामत तक जो है ये जहाद, अब जो तलवार का जहाद है, ये क्योंकि ये कंडीशनल है। ओ कंडीशनल ये बंदा है, खुदा, मैं कब कह रहा हूँ नहीं, लेकिन यहाँ तो खत्म कर दिया मिर्जा गुलाम अहमद ने खुदा क़यामत के तक, हुक्म से। क़यामत तक खत्म कर दी। मिर्जा साहब लगाइएगा फिर ये मसला, ये नहीं 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 नहीं, मायूस कर रहे हैं मुझे। मायूस नहीं है खना, नहीं आप उसकी तो वजह मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लगाएं। ऐसे नहीं बुजुर्ग नहीं हैं नहीं कि नहीं, साथ साथ देखें अहमदियत में रहे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप जहाद मैं के पॉइंट को नहीं समझे। नहीं, हाँ जी, हो सकता है मैं ना समझाऊं। मिर्जा साहब लगा दें दोबारा खुदा रहा, एक तो आप लोग सो जाते हैं यार। तैयारी करके बैठा मुझे करेंगे ये बताएं जी। कि खुदा के हुक्म के साथ बंद किया गया, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, आप खुद बयान कर दें कि ना जमात मैं क्या अहमदिया। बयान करूं, इसमें कोई नहीं नहीं ये नहीं, मैं ऐसी इसीलिए, जुबान नहीं लिखी, सुने, मुझे ऐसी तो, जुबान मैं नहीं तब लिखी, बोलूंगा ना। ऐसी ना ना ऐसी जुबान नहीं लिखी कि ये फारसी में लिखा हो, ये कहीं मतलब फ्रेंच में लिखा हो जो मैं नहीं नहीं, बताऊं। बिल्कुल ठीक है। खुदा के मैं, हुक्म के साथ बंद किया गया। शेख साहब देखें ना, मैं तो तब बोलूं कि जब मैं आपसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। आप एक ऐसे शख्स हैं जो पैदाइशी तौर पे एक एक्टिव अहमदी रहे हैं। आप ऑनेस्टली जमात अहमदिया का नुक्ता नज़र पेश कर दीजिए कि जो नुक्ता नज़र जहाद के बारे में जमात अहमदिया पेश करती है उसके ऑनेस्टली आप खुद बयान कर दीजिए, देखें मिर्जा साहब मेरी बात सुने, अब और आप गौर से कहिए कि मैं यहाँ मैं 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 एग्री करता मैं हूँ, वही यहाँ मैं लगा। एग्री नहीं करता। अब देखें, बात सुने, मुझे समझ आएगी भाई। मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बड़ी मुश्किल है। जमात अहमदिया, मुझे इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि जमात अहमदिया झूठ, वाज़े झूठ और मुनाफिकत से काम लेती है। कैसे? वो इस तरह कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम लोग रसूल करीम को खातमुन नबीयीन समझते हैं और खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, रसूल अल्लाह के बाद कोई नबी नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं। वो कैसे जी? वो ऐसे कि वो जो ख़त्म हुआ है वो ख़ातमुन नबीयीन जो हैं वो शरई लिहाज से हैं, गैर शरई ये जो खुदा के हुक्म के साथ जो जहाद का तलवार है, तलवार का जहाद जो है, ये बिल्कुल जमात के लोग कहते हैं जी। आ जाए, मिर्ज़ा ताहर की तकरीरें मौजूद हैं कि जी अगर आ जाए इस सिलसिला हालात पैदा हो जाएं तो बिल्कुल जमात अहमदिया जहाद में हिस्सा लेगी। ओए आप कैसे लोगे बंदा खुदा, जब आप ये कर रहे हो कि गुलाम कादियानी साहब ये फरमा रहे हैं कि खुदा के हुक्म के साथ बंद किया गया, आप किस तरह से कौन सा लेके आओगे, कौन सी वही लेके आओगे, कौन सा हुक्म लेके आओगे शेख साहब, जिसके साथ इसे खोलेंगे आप? शेख साहब, जी मैं एक इबारत आपके सामने रखना चाहता हूँ मिर्जा साहब की, जो कि alislam.org पे हवाले के साथ है। आप वो पढ़ के हाँ इनको सुनाएं, उसके बाद ये जी, मैं दे देता हूँ, सिर्फ एक बात कर लूं। अगर जी यहाँ पे लफ्ज होता सस्पेंशन का, मिर्जा अली साहब, जी जी अगर लफ्ज होता सस्पेंशन का तो मैं तब भी मान लेता कि चलें ये सस्पेंड हो गया फॉर द टाइम बीइंग, फ्रॉम दिस टाइम टू दैट टाइम। वो फरमा रहे हैं बंद किया गया, इट्स ओवर। जी हाँ जी,
शेख साहब ये पढ़ते हैं हमारे मजहब का खुलासा और लुबे लबाब, जी, शेख इसके साथ फिर उसको पढ़ें। हाँ जी मैं अच्छा, शेख थोड़ा साहब सा जूम कर दे बेटा। जूम कर दीजिए। शेख साहब आप जरा पढ़ दीजिएगा ताकि मैं ध्यान से सुनता हूँ आपको। जी जी, मैं पढ़ देता हूँ। जी ये बेटा जूम करना के बजाय तुमने अब थैंक यू। अब ठीक है, ठीक है। हमारे मज़हब का खुलासा और रुब लबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा एतक़ाद जो हम इस दीनवी ज़िंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफज़ल दुनियावी यानी कि दुनियावी चलें आगे चलें। दीनवी ना नहीं दुनियावी दुनियावी मतलब दीन का नहीं शेख साहब दुनियावी जिंदगी, तो दुनियावी जो लिखा जाता है वो दूसरे तरीके से। चलें, मेरा ख्याल दीनवी है, बहरहाल आप लोग दुनियावी कह रहे हैं, मैं दुनियावी पढ़ देता हूँ। हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रखते हैं जिसके साथ हम बफज़ल तौफीक बारी ताला इस आलम गुजरान से कूच करेंगे। ये है कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से अकमाल दीन हो चुका, वो नेमत बमर्तबा तमाम पहुँच चुकी, जिसके ज़रिए इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुँच सकता है। और हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ ख़ातम कुतुब व समावी और एक शुशा या नुक्ता उसके शराय और हदूद और अहकाम और अवामर से ज़्यादा नहीं हो सकता और न कम हो सकता। अब कोई ऐसी वही या इल्हाम ऐसा इल्हाम मिन जानब अल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फ़ुरक़ानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म की तब्दील या तग़य्युर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो वो हमारे नज़दीक जमात मोमिनीन से खारिज और मुल्हद और काफिर है। आपको मिर्ज़ा इसे रहने देना अकरम। मिर्ज़ा साहब आपको समझ आई है कि आला हजरत गुलाम कादियानी साहब क्या फरमा रहे हैं? जी मैं 100% इत्तेफाक है इन बातों अच्छा, से। अब खुदारा जो बातें हैं ना वो सिर्फ यस और नो से चलेंगी, इसमें इफ बट नहीं चलेगा। नहीं मैं तो इसलिए यस कह दिया ना। ओके, थैंक यू। अब आप मुझे ये बताएं, कुरान शरीफ खातब कुतुब समावी है, ठीक है जी, इससे लेके के खारिज और मुल्हद और काफिर है तक ये जो 3 लाइनें हैं, आपको जो मैंने दिखाया है कि आज से खुदा के हुक्म से बंद किया जाता है, क्या वो यहाँ की तहरीर में कहीं फिट होता है या वो नहीं होता? जी मेरे साहब आपने तो खुद ही अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया था कि मिर्जा ताहिर साहब ने उसको बताया है। तो छोड़े ना अब मिर्जा ताहिर साहब को। मैंने जो ये कहा, मैं आपको पहले कहा है कि जमात की बुनियाद झूठ और मुनाफकत पे है, तो आप इसको छोड़ें, आप मुझे वो ना बताएं। यही तो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसी तरफ लेके आना है आपको। ना 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 मिर्जा साहब नहीं, ये आप ना उधर ना लेके जाएं, मिर्जा ताहिर को छोड़ें। यही कह रहा हूँ कि एक जगह पे नहीं है जमात अहमदिया। जमात अहमदिया गिरगट की तरह रंग बदल रही है। वो कैसे? मिर्जा ताहिर अहमद ने 220 मिलियन बैतें दी हुई हैं और फिर वो उठाते चले गए हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते गए हैं, उठाते गए हैं, आखिर पे 80 मिलियन पे आ गए। ये क्या बातें कर रहे हैं आप यहाँ पे आएं और मुझे ये बताएं कि जब कुरान के आप मानते हैं कि ये चीज़, या आप कहें ये गुलाम अहमद झूठा कह रहा है, ये गुलाम कादियानी झूठे कह रहे हैं। मैंने तो यस में जवाब दे दिया था ना आपको कि ये जो फरमाया तो ये सच है, तो ये सच है, तो फिर मुझे बताइए कि वो जो बंद किया गया अल्लाह के हुक्म से वो कैसे आ गया, जब यहाँ पे ये वक्ती तौर पे है ना, वो तो वक्ती तौर पे है कि जो हाँ, वक्ती को किसके बंद करना कहते हैं? वक्ती को कहते हैं सस्पेंशन। और ठहरें, वक्ती को भी इसमें ये जो कहा है वो भी कहा है, तनसीख का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है। जी मैं अपना तरमीम या तनसीख, मैं कहता हूँ कि मेरे और आपके तब्दील या तगय्युर, मतलब वो ये भी नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं। जी मैं देखें अपना शेख साहब, मेरा मकसद ये है कि जो मिर्ज़ा साहब की जो किताब है स्पेशली इसी मौजू के ऊपर कि ये गवर्नमेंट बरतानिया और जहाद के नाम से किताब है आपकी, और जहाद के मजमून को मुकम्मल तौर पे समझना है तो आपने वजाहत फरमाई है, सारी आपके इल्म में होगी। आप उस किताब को ले लीजिए और उस किताब में से मुझे बताइए कि इन्होंने जो जहाद को ख़त्म किया है
وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے یا اس کی کوئی چھوڑا ہے کہ جب کبھی چانسز بنیں گے، جب حالات بنیں گے تو وہ دوبارہ اسی تلوار کے جہاد ہمارے اوپر؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ 3-4 قسم کی تحریریں لکھ رہا ہے اور ایک بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں جی نہیں ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، آپ اپنی اس زنبیل سے یہ بھی نکال رہے ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں، وہ بندہ خدا یہ اس کو ایمان کہتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب مذہب کا خلاصہ لب لباب یہ دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ترمیم یا تنسیخ، پڑھیں اس کو، یا تبدیل یا تغیر، بہت ہی تحمل سے اور بڑے ہی پرسکون طریقے سے پڑھا ہوا ہے. میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے شیخ صاحب. جی دیکھیں نا جو فرائض ہے نا اسلام کے اندر، وہ فرائض بھی بعض دفعہ کسی وقت کے لیے بعض آدمیوں کے اوپر معلق ہو جاتے ہیں، ہر انسان کے اوپر وہ لاگو ہوتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہو جاتے ہیں. میں مکمل کر لوں. جیسے بھی میں نے بتایا تھا کہ جیسے ایک روزے فرض ہیں ہر مسلمان کے اوپر، لیکن جب ایک دوسرے آدمی کی حالت بعض دفعہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کنڈیشن اس کے اوپر روزہ نہ رکھنے کی لاگو ہو جاتی ہے. سفر کرتا ہے اس کے اوپر روزہ نہیں رکھنا، پھر وہ دوسرا فرض لاگو ہو جاتا ہے. فرض حج فرض ہے لیکن ہر بندے کے لیے وہ فرض نہیں ہے، وہ کنڈیشنل ہے. تو ہمیں یہ کنڈیشن کو بھی تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا کہ جہاد کن کنڈیشن کے اوپر تلوار کا جائز ہے اور کن کنڈیشن کے اوپر وہ جائز نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کریں گے تو سمجھ آئے گی نا ہم کو. یہ میرا جب بندہ خدا ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو پھر کدھر رہ گیا؟ میرے صاحب نے کہا آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات کو، یا میں آپ سمجھا دیجیے نا، آپ ان کی تحریر سے سمجھا دیجیے. میں تحریر سے سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو اس میں کوئی تغیر، نہ اس میں کوئی ایسی چیز، نہ سسپینشن، نہ یہ نہ وہ. اور دوسری طرف جو ہے بزرگ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، یہ ان کا اپنا الفاظ ہیں، اپنے طرف سے دے رہے ہیں. دوسری طرف وہ اللہ کا حکم فرما رہے ہیں کہ بند کیا گیا، اب اس کو کھولنا کیسے ہے؟ چلیں یہ مجھے بتا دیں، اب وہ کھلے گا کیسے؟ اللہ کے حکم سے کھلے گا یا خود بخود کھول، ایک سیکنڈ، خود بخود کھول لیا جائے گا، یا اللہ کے بند تو اللہ کے حکم نے کیا، کھلے گا کون؟ جی جزاک اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں آپ کے ٹائم کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ آپ کا نہیں ٹائم کو اس وقت آپ نہ لیں، مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ اللہ کے حکم سے بند کر دیا، کھولے گا کون؟ اس چیز کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ نے وہاں گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں جو آپ نے بیان فرمایا ہے نا، اس میں کوئی شک و شبہ رہ نہیں جاتا جہاد کے مضمون کا. آپ نے پڑھی ہوئے گی، آپ اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شک و شبہ چھوڑا ہے مرزا صاحب نے اس مضمون کو بیان کرنے میں. اور اس کو قرآن مجید نہیں مجھے اس طرف نہ بھیجیں، مجھے آپ اپنے الفاظ میں بتائیں جیسے آپ مجھ سے پوچھیں. میں نے تو آپ کو کوشش کی ہے لیکن بہرحال شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. مرزا صاحب میری بات سنیں. میں نے آپ کے سامنے جو چیز رکھی ہے نا، کہ یا آپ اس کو ڈینائی کر دیں کہ وہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا کے حکم سے بند کیا، وہ نہیں ہے. اگر ہے تو میں ڈینائی کر رہا ہوں نا، میں ڈینائی سی بات سے کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تلوار کا جہاد جو ہے یہ قیامت تک ایسے قیامت. اچھا ہم نہیں نا، مطلب ہے کہ یہی ہے نا، آپ نے اس کو کہاں تک. اچھا چلے، قرآن میں کہاں آ گیا جی قیامت تک جہاد چلے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس بات کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے کہ اب جو مذہبی جنگوں کا جو یہ لڑائی ہے نا تلوار کی، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. پھر وہی انہوں نے کہا کہ کی ہے. آپ خدا کے بندے، آپ سمجھو الفاظ یہ جو سامنے لگے ہوئے ہیں نا، ہمارے مذہب کا خلاصہ یہ مرزا صاحب کے لفظ ہیں. وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، وہ اللہ کا حکم رکھا ہے. اب آپ اس بات کو بھی نہیں سمجھ رہے مرزا صاحب؟ میں بالکل سمجھتا ہوں، لیکن میں اگر وہ تحریر کو جو آپ نے مجھے دی ہے میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا. چلیں ٹھیک ہے، چلیں پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ فاروق صاحب اگر کوئی اور صاحب ہیں تو انہیں لیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، مجھے اجازت ہے تھوڑی سی بات کرنی. بھائی سب کو اجازت ہے، سوائے میرے. جزاک اللہ. پہلے تو مطلب میں ویلکم کرتا ہوں مرزا علی صاحب کو کہ وہ آئے ہماری اسٹریم پہ.
बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं गुफ्तगू सुन रहा था काफी सारी देर टीम से। इनको वेलकम करती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं यकीन करें मेरे पास आपके इस तहम्मुल मिजाजी से बात करने को, और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे आपको अप्रिशिएट करूं। अल्लाह खुश आप रखे, बहुत अल्लाह ही आपको जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप अल्लाह देखें, आपको ये आप बस बहुत बात समझा दे। नहीं रियली मैं ठीक है, ऑनेस्टली ठीक है, बात कर रहा हूं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं ना सिर्फ एक बात कहूँगा, और वो ये बात है कि दीन चूँकि मुकम्मल हो चुका हुआ है, ठीक है? तो ये वाली बात देखें, बात पता है क्या है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का मतलब ये है कि दीन के मामले में अल्लाह ताला ने जो चीज़ें भेजनी थी वो सारी की सारी वो भेज चुका है, और ये नेमत जो है ना, यानी दीन अल्लाह ताला की नेमत है, वो उसने तमाम कर दी है। अब जब एक चीज़ तमाम हो जाती है ना, तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर किसी किस्म की कमी या पेशी की गुंजाइश नहीं है। और यही बात यहाँ जो मिर्ज़ा साहब ने कही है ना कि एक शोशा भी बदल नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा करे तो वो मेरी नज़र में जमात मोमिनीन में शामिल नहीं और मुल्हिद है, ठीक है? अच्छा, अब जब ये बात आप मिर्ज़ा साहब जो फरमा रहे हैं ना कि देखिए नमाज और रोज़े और ये और वो, उनमें भी गुंजाइश होती है कि भी किस सूरत में नहीं हो सकता, किस सूरत में नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। और तो जहाद के मामले में भी ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी दीन में शामिल हैं, ठीक है? कि जहाद किन किन मौक़ों पे जायज़ है, किन मौक़ों पे जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े तौर पे बताया हुआ है कि जब तुमसे क़िताल के लिए आएँ तो तुम क़िताल करो, लेकिन अगर वो पीछे हट जाएँ तो तुम क़िताल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि वल्लाहु ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, यानी एतदाद करने वालों से जो है ना अल्लाह ताला को उनको पसंद नहीं करता। तो ये बात आ गई। तो यानी तमाम किस्म की जो कंडीशंस है ना, वो सारी की सारी ऑलरेडी इस्लाम में बयान की हुई हैं अल्लाह ताला ने, ठीक है? तो अब ये वाली बात जो मिर्ज़ा साहब ने कही है ना कि आज से बंद किया गया, आज से का मतलब ये होता है अल्लाह के हुक्म से, खुदा के हुक्म से बंद किया गया। मैं वह अल्लाह नहीं कहता, तारीख भी दी हुई है, नीचे तारीख भी दी हुई है। जी बिल्कुल। मैं ना अल्लाह नहीं इसलिए कहता क्योंकि मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब के खुदा और है, और अल्लाह जो है ना जो रब्बुल आलमीन है वो और है, खालिक कायनात वो और है, ठीक है? तो मिर्ज़ा साहब के खुदा ने उनको हुक्म दिया, वो कहते हैं कि आज से खुदा के हुक्म से बंद किया गया। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो शोशा है वो बदल दिया। या तो ये बताइए कि वो इन्होंने उस चीज़ का ज़िक्र किया जो वो कंडीशंस थी, कि कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाद अब नहीं, आज नहीं होना या कल नहीं होना। मतलब अल्फाज किया, बहुत किया, बंद ना। हाँ, अल्फाज बहुत वाज़े हैं कि आज से खुदा के हुक्म से बंद किया गया, तो इसमें वो कंडीशंस नहीं है, ठीक है? तो ये सिर्फ गौर करने वाली बात है, और कोई इसमें मतलब बहस का फायदा कोई नहीं है, लेकिन बस ये समझना चाहिए कि खुदा का जब हुक्म नया आ गया तो दीन में शोशा बदल गया। बस इतनी सी बात थी। जज़ाकल्लाह। मुझे इजाजत है कुछ बोलने की? जी कुछ बोलने की इजाजत है अपने? नहीं, आपको इजाजत है जी। हम इंशाल्लाह MTA वालों की तरह नहीं करेंगे कि म्यूट कर दे। आप बोले जी, बोले। मैं तो आपके यानी कि ज़ाहिर आपका ये प्रोग्राम है, आप इसे कर रहे हैं, तो मैं आपकी इजाज़त के बगैर नहीं बोल सकता। अब देखें, ये मुझे आपका नाम नजर नहीं आ रहा। नदीम साहब ने बात की थी ना, ये आसिफ नदीम साहब। जी, आसिफ नदीम जी। आसिफ नदीम साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि आपका स्टडी है, आपका यानी कि कोई मुताला अच्छा किया हुआ है। मुझसे बेहतर मुताला जी। अच्छा, आप तो वो क्या है ना, चले बारा मुसलमानों की जो मौजूदा हालत है या जो अंडरस्टैंडिंग है जिहाद के बारे में, आपको यकीनन उसके बारे में इल्म होगा नदीम साहब। जो मेजॉरिटी में है, हम तो मिनॉरिटी में हैं,
तो इस वक्त हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, वो जहाद की तारीफ क्या करते हैं आपके इल्म में होगा? जी जी, आप बात जारी रखें, आप बात जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, आप देखें वो भी इस बात को मानते हैं, इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि कुरान मजीद में जब मुकम्मल हो गया, किसी किस्म की एडिशन नहीं हो सकती और जहाद का, लेकिन वो जहाद को जिस तरीके से उन्होंने समझ लिया है ना, वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं। और वो तो बल्कि जहाद करते हुए इस बात का ख्याल भी रखते, भाई सारी बातें आप जानते हैं क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, इन बातों से आप नावाकिफ नहीं है, लेकिन अगर वो कुरान को समझते हुए जहाद की जो असल डेफिनेशन है उसको वो उससे परे हट गए हैं, तो एक बंदा चाहिए था ना कि जो उसको सही सही मानों में बयान करता। जी आसिम नदीम साहब, आप जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है इसमें? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या इस बात को नहीं जानते कि हमारे जो मेजॉरिटी में पाए जाने वाले पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, वो जहाद की तारीफ क्या करते हैं? आप ऑनेस्टली जी जी, ठीक है, मुझे समझ आ गई बात आपकी। आप बताइए ऑनेस्टली मैं बताइए। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि हर दौर में लोग चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने ना कुरान में जब इस नबूवत का खात्मा किया है ना, उसके बाद हर मोमिन की जिम्मेदारी लगाई है। आपके इल्म में यकीनन वो आयत होगी कि अल्लाह ताला ने कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। यानी आप जो हैं वो खैर उम्मत हैं, किसके लिए निकाली गई हैं? उखरिजत लिन्नास, यानी इंसानों के लिए निकाली गई हैं। अब आप मुझे बताइए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लोग ईमान लेके आए, क्या ये वो उस उम्मत के बारे में जिक्र हो रहा है या किसी और उम्मत के बारे में हो रहा है? क्या मैं उस उम्मत का फर्द हूँ? क्या आप उस उम्मत के फर्द हैं? क्या शेख साहब या हमारे यहाँ पर स्ट्रीम में जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे उस उम्मत का फर्द हैं जिस उम्मत का जिक्र इस आयत में हो रहा है? जाहिर है, दावा तो हर आदमी ही जो अपने आप को मुसलमान समझता है, वो खुद को खैर उम्मम समझता है, तो वो काम कर रहा है ना। नहीं, समझने की बात नहीं हो रही मिर्जा साहब, समझने की बात नहीं हो रही। मैंने सवाल किया क्या है? मैं उधर आने लगा था सर, उधर ही आने लगा था, मैं उधर ही आने लगा था, सिर्फ मेरी वो बात मुकम्मल अगर हो जाती। आसिफ नदीम साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि चलें, आप मुझे अब समझाइए, इस दौर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद और 4 खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी के बाद आप मुझे ऐसा ग्रुप बताइए अभी जो मौजूदा कोई ऐसा ग्रुप हो या कोई ऐसी तंजीम हो, ज़ाहिर है कोई ना कोई तंजीम तो होनी चाहिए ना, जो खैर उम्मम अपने आप को यानी कि जस्टिफाइड करते हुए और नज़र भी आए कि वो खैर उम्मम है और वो काम कर रही हो बिल्कुल कुरान मजीद के ऐसे 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 तौर पे जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता रहा। तो आप मुझे बताइए, मैं तो उसी को फॉलो कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपका इस सवाल का जवाब देता हूँ, अगर मुझे इजाजत हो। आप दे लें तो फिर मैं आता हूँ इस तरफ। ठीक है, मैं इतना जवाब दूंगा सिर्फ, फिर आप अकरम भाई थोड़ा सा हैंडल करें। मुझे ना 2 मिनट का दरमियान में ब्रेक चाहिए होगा। अच्छा, देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे पसंद होगा कि आप एक मुकम्मल अच्छा सा जवाब दें। आप बेशक हाँ जी, मैं बिल्कुल मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको मुकम्मल जवाब दूं। देखिए, ये जो मैंने आपके सामने आयत पेश की है ना, ये आयत मैंने पेश की है सूरह आले इमरान की, और इस आयत से कुछ आयत अल्हम्दुलिल्लाह सही पेश की है, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। जी जी जी, अच्छा, और इससे ना कुछ थोड़ा सा पहले एक आयत है, वो बिल्कुल यही मजमून बयान करती है, लेकिन उसमें ये अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो ये वाला काम करें, ठीक है, और जो ये करता है वो सबसे बेहतर लोग हैं, वगैरह वगैरह। फिर आगे अल्लाह ताला ने वहां पर तरगीब दी है उस आयत में, और फिर यहाँ आकर अल्लाह ताला ने कह दिया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी अल्लाह ताला ने उस उम्मत
کو کے تمام افراد کی ذمہ داری لگا دی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نبوت شروع ہوئی اور اس وقت اس اللہ تعالیٰ کے نظام کا آغاز ہوا. گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سٹارٹ ہوئے. مسلمین تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئے. ٹھیک ہے، اسلام تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ ہوا یہ کہ جو امت کا قیام، جس امت کا ذکر یہاں اس آیت میں ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی نبوت ہوئی اور ان کے ساتھ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے، یہ اس امت کا قیام ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس امت سے جو لوگ خود کو اپنے عقائد کی وجہ سے الگ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اس امت کا وجود اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک قائم ہے. ٹھیک ہے، اب بے شک کہ اس میں سے کچھ گروہ الگ ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آج ہم نے یہ جو فرقہ رجسٹر کروایا ہے، جس کے بانی وغیرہ بنے کچھ، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس امت سے کاٹ لیا. لیکن وہ امت یاد رکھیں کہ وہ آج بھی قائم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ہر فرد کی یہ ڈیوٹی ہے. میرا آپ سے یہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس امت کے افراد ہیں؟ آپ نے اس کا کچھ کھل کے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اوپر سے ایک سوال کیا ہے جس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا آج کی تاریخ میں کوئی ایسا نظام موجود ہے جو یہ کام کرتا ہو، کوئی تنظیم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جگہ پہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن نازل کر دیا ہے نا، تو اب اس میں ہر وہ شخص جو قرآن کی تعلیم کو سمجھ کے اس کو آگے بیان کرے گا، تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر کرے گا، وہ ہی اس تنظیم کا حصہ ہوگا. یہ دیکھیں جو مرزا صاحب نے، یہ ہمارے مرزا صاحب نے جو یہ مرزا صاحب کی تحریر لگائی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بڑا واضح لفظ ہے. مرزا صاحب اس کو آپ ذرا زوم کیجئے گا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جماعت مومنین. وہ ذرا دکھائیے، کیونکہ میں مرزا صاحب کو نا، مرزا علی صاحب کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت مومنین ہے جس کا مرزا صاحب ذکر کر رہے ہیں، مرزا غلام قادیانی صاحب ذکر کر رہے ہیں. وہ جماعت مومنین جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اسٹارٹ کی وہ ہوئی، آج تک وہ جماعت مومنین دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ باقاعدہ جو تنظیم کا سسٹم ہے نا، وہ قائم کرنے کا کہیں ذکر نہیں کیا. ہاں، وہ جو بادشاہت کا قیام ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ آپ کی آواز چلی گئی ہے آصف صاحب، آپ کی آواز چلی گئی. ایسا ضرورت نہیں ہے. جی مرزا صاحب، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، یہ دیکھیں. جی میری بات بس کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک چیز، ایک اور بھی بات کہی ہے. ایک آیت ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم لوگوں کو امت واحدہ بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تعلیم جو بھیج دی ہے، اب یہ جو اس کو فالو کرے گا وہ جو ہے بخشا جائے گا، جو نہیں فالو کرے گا وہ جو ہے اپنا اجر پالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر امت واحدہ بنانا چاہتا نا، دیکھیں جماعت احمدیہ کا قیام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت کا قیام جو ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک امت بنانے والی بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک ایسی امت بنے جو پھیلتے پھیلتے بالآخر غالب آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ دین مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قد تبین الرشد من الغی، یعنی رشد جو ہے وہ غی سے بالکل الگ ہو چکا ہوا ہے.
فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اب اس یہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ میں جماعت کا ذکر نہیں ہے، اس میں انڈیویجولز کا ذکر ہے۔ جو بھی ایمان لے کے آئے گا اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لن فسام لہا، جس کے اندر کسی قسم کا توڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت یہ شکریہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آصف کہ آصف جماعت ویری بحیثیت نائسلی نظامی جی ضروری نہیں۔ جی جی میری مرزا علی بات صاحب، کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ مرزا علی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے اب ہر چیز کا کوئی ایسے نہیں، لیکن اگر آپ جو ایک میں نے دو بڑی توجہ سے ان کی باتیں سنی، بڑی مہربانی آپ کی، اور ان کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ چلے میں شکر ہے، نہیں، مجھے میں جہاں تک ظاہر ہے نہیں کوئی بندہ ٹھیک، کچھ دے تو اس بندے کا تھینکس تو بنتا ہے نا۔ جی 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 بالکل آپ نے، تو میں اب یہاں صرف ظاہر ہے کچھ باتوں سے میں مزید بھی الیبوریشن اگر چاہوں، لیکن ان کو وہ کہہ رہے تھے میں نے جانا ہے کہیں پھر، نہیں باقی اس کے باتوں علاوہ سے ملاقات رہے گی۔ گزارش یہ ہے کہ میں جو اتنی دو بات تین، پوچھنا چاہوں گا، میں زیادہ لمبا نہیں کہوں گا۔ دیکھیں جیسے آپ نے خیر امم کا لفظ یوز کیا ہے، آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی امت جو ہے وہ ایک امام کے بغیر نہیں بنتی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے کاٹیے گا نہیں پلیز۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے جو کسی مرکز کے اوپر جو ہے نا وہ بیس نہ کرتا ہو۔ اپنے باڈی کا نظام لے لیں، سارا نظام شمسی لے لیں، کسی بھی مشینری کو لے لیں، اس کا کنٹرول ایک سینٹرل پوائنٹ کے اوپر ضرور ہوتا ہے، تبھی وہ فنکشن کرتی ہے۔ اگر ہر پرزہ علیحدہ علیحدہ چلے تو نہیں۔ اسی طریقے سے خیر و امم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک امام کے نیچے جمع ہونے والی۔ آپ مجھے بس بتا دیجئے کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ بھی ایک ایسی جماعت ہے جو ایک امام کے نیچے ہے، جو جماعت احمدیہ سے بہتر فنکشن کر رہی ہے۔ تو میں کمپیئر کروں گا، میرے اوپر آپ کا احسان ہوگا، یہ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو میں یقیناً جو مجھے جماعت احمدیہ سے بہتر نظر آئے گا، مجھے اختیار کرنے میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کروں گا تو یہ میری بیوقوفی ہے۔ اوکے مرزا صاحب دیٹس فائن، وی گاٹ یور میسج۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ غور نہیں کرنا یا ان کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ صرف اس پہ رہیں گے کہ ہم آپ کو کوئی تنظیم ایسی بتائیں، لیکن جو نہ میری گزارش سنیں، غلام قادیانی صاحب جو کلیئر کٹ اللہ کے حکم کو مطلب ختم کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ جو چیز ہے کیا، آپ ان پہ دیکھیے گا، ہم آپ کی بات پہ غور کریں گے انشاءاللہ، پھر دوبارہ سلسلہ شروع کر بہت دیں گے۔ شکریہ، میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بڑا مناسب ٹائم دیا، اور میرے لیے کافی اچھی باتیں مجھے سننے کو آپ کے گروپ میں بہت انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو میرا خیال مبارک صاحب ہیں، ان کو لے لیں، پھر اس کے بعد مطلب میں بھی مجھے اجازت ہے پھر آپ شیخ صاحب؟ بہت نوازش آپ کی، بڑی ایک بات میں علی مرزا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں۔ لیجیے ہمارے مرزا صاحب اپنے مرزا صاحب کو بات کریں گے۔ میں سن رہا ہوں مرزا محمد اکرم صاحب، آپ بات کیجیے۔ جی علی صاحب، اصل میں بات آپ نے یہ پہلے کی تھی کہ قرآن سے جو ہے نا وہ بات پیش کی جائے یا مرزا صاحب کی کتب سے بات پیش کی جائے۔ جی تو ہم نے وہ پھر جب زنان بازاری کا حوالہ رکھا تو آپ جو ہے نا وہ اس طرف آئے، اور آپ بیچ میں پھر مرزا طاہر کہاں سے آپ گھسیٹ رہے ہیں یا جماعت احمدیہ کا موقف کیوں لے رہے؟ آپ سیدھی بات کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے جہاد کے بارے میں اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو، جیسے آپ نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے نا، تو آپ اپنے لیے فیلڈ کھلی نہ چھوڑے۔ ہم پھر وہاں پہ مرزا طاہر کی بھی نہیں مانیں گے، وہاں پہ اپنا مرزا ناصر کی بھی نہیں مانیں گے، ورنہ وہ پھر ہم یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے مرزا صاحب۔ ہمیں صرف دیکھیں، میں شروع میں کہا تھا کہ ہمارا اگر گفتگو کا دائرہ صرف مرزا صاحب ہی رہے ہیں اور ان کے تحریرات ہی رہے نا تو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ ہم صرف اسی پہ ہم نے وہی حوالے پیش کیے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کی کتاب سے حوالے ہوں، اب یہ دونوں حوالے مرزا صاحب کی اگر کتابوں سے باہر ہیں تو آپ بتا دیں۔ اب آپ نے بھی جو حوالہ دینا ہے وہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور مرزا صاحب کی کتب سے دینا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جماعت کا یہ موقف ہے یا مرزا طاہر کا یہ موقف ہے یا فلاں کا یہ موقف ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ صلیبی جنرل گریسی کی اپنا قیادت میں جہاد ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کے مرزا محمد اکرم صاحب، مجھے شیخ صاحب آپ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ سے شاید میری پہلی دفعہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے مجھے یہ کہا ہے یہ بات تو میں نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے
کہ جب ہم مرزا صاحب کو بنایا ہے کہ ان کے اوپر ہی ہم نے ان کی شخصیت کے اوپر ہی بات کرنی ہے کہ ان کا جہاد کے اوپر کیا نقطۂ نظر تھا، تو میں ان کی تحریرات کو ہی نیکسٹ ٹائم پیش کروں گا اور اس کو میں بیان کروں گا کہ وہ قرآن سے میچ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. نہیں میچ کرتی تو میں تو الحمدللہ میرے لیے فری فیلڈ ہے اور میرے لیے صرف اور صرف حجت قرآن ہے. جو چیز قرآن کے اگینسٹ جائے گی میں اس بندے کو نہیں مان سکتا. جی میں ابھی سرے صرف ایک جو ہے نا جو قرآن مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہو ہم وہ نہیں مانتے. مفہوم یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے مخالف ہو وہ ہم نہیں مانتے. تو میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس پہ ذرا غور کر لیجیے گا اور پھر جو ہے نا اس میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ شیخ صاحب بھی جا رہے ہیں اور میں بھی اجازت لے رہا ہوں. اگر آپ کوئی مجھے دے دیں, اگر آپ حدیث رکھو گے تو وہ پورا ٹکڑا رکھ دیں گے تمہارے سامنے. نہیں میں نہیں, میرے پاس نہیں ایسا ہوتا. میں تو پھر بھی تو بات کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بات پوری نہیں ہوئے گی. میں مطلب ہے کہ کوئی بات نئی شروع ہو جائے گی تو پھر بات پوری نہیں ہوئے گی. میں صرف تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں. یہ حدیث ہے کنز المال کی, یہ ترجمہ ہے کہ جہاد ہمیشہ شیریں اور سرسبز رہے گا جب تک بارشیں برستی رہیں گی اور زمین سبزی اگاتے رہے گی. کوئی جہاد نہیں اور نہ کوئی گھوڑے باندھنے کا سوال ہے کہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے, بلکہ راہ خدا میں ایک دن کے لیے گھوڑے باندھنا 1000 غلام کے آزاد کرنے سے بہتر ہے اور زمین والوں کے صدقہ سے افضل کر. یہ کتاب بھی میں نے بات کی پیش کی, لیکن ابھی میں فی الحال اس کا حوالہ آپ کو نہیں دوں گا. آپ ذرا اپنی معیار کے مطابق جو ہے نا ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. مرزا صاحب آپ بیٹھنا چاہیں پلیز بیٹھیں, ضرور بیٹھیں. اب ہم مبارک صاحب کو لیتے ہیں, ان کی بات میں آپ کا یوٹیوب پہ سن لیتا ہوں جی, اور میں یہاں سے جاتے لے لیتا ہوں, لیکن ضرور آتے رہیے ہمارا جب بھی. نہیں میں آج میں اتفاق سے یہ میں نے کچھ کیونکہ آپ کا لنک مجھے آ جاتا ہے اس پروگرام کا, تو جب بھی آپ کمفرٹیبل ہوئیں گے میں جوائن کر لوں گا. جب آپ مجھے ہم آپ کی آمد سے ہر وقت کمفرٹیبل ہیں. مسئلہ یہ ہے, اور ہمارے انداز کو بھی آپ نے دیکھ لیا, ہمارے مزاج کو بھی آپ نے دیکھ لیا. نہیں اپریشیٹنگ. میں جہاں تک میں ابھی تک آپ کے روم میں رہا ہوں تو میں اتنے ٹائم کے لیے تو میں الحمدللہ سمجھا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے اس کو کیا ہے, کنڈکٹ کیا ہے. تھینک یو, وی اپریشیٹ. لیکن میری ریکویسٹ آپ سے ہے, یقین کریں ہاتھ باندھ کے, کہ آپ ٹو دی پوائنٹ رہیں اور یہ ادھر ادھر جانے کی بجائے نا, دیکھیں وہ چیز مسئلے کو حل کرتی ہے, ورنہ ہم لوگ گم ہو جاتے ہیں کسی چیزوں میں. جیسے آصف نے باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ, آپ نے بعض باتیں کی ہیں بالکل بڑی اچھی کی ہیں, لیکن بعض کو آپ وہاں پہ ڈیفینسو موڈ میں آ کے نا ذرا دائیں بائیں مثلاً چلیں, آپ کو لمبی ہو جائے گی, بس اتنا کافی ہے. تھینک یو سو مچ. مبارک آئیے ان کو آصف لیں, انشاءاللہ پھر کریں گے آپ سے بات. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.